దేశంలో హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ కేసులు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో మరో హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ కేసు బయటపడింది. ఇప్పటికే బెంగళూరులో 2 హెచ్ఎంపీవీ కేసులు గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని ఐసీఎంఆర్ ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతం చైనాలో హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ కలకలం సృష్టిస్తోంది. దీంతో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా టెస్టులు చేయాలని ఆదేశించింది. బెంగళూరులో బాప్టిస్ట్ హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు 3 నెలల పాప 8 నెలల బాలుడికి హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ సోకినట్లు నిర్ధారించారు. మరోవైపు కొత్త వైరస్ పై అలర్ట్ గా ఉన్నామన్నారు కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య. వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ హాస్పిటళ్లలో టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని ఆదేశించామని తెలిపారు. బెంగళూరులోనే తొలి హెచ్ఎంపీవీ వైరస్ అంటూ తప్పుడు ప్రచారం జరుగుతోందన్నారు కర్ణాటక మంత్రి దినేష్. వైరస్ సోకిన ఇద్దరికి విదేశాలకు వెళ్లిన హిస్టరీ లేదన్నారు. This is not something which is unknown. The HMPV virus is it's a flu virus which is there, and certain percentage of people catch respiratory problems and cold due to this virus. It's was first found out in 2001 in Netherlands. So this is not something that is new. And as far as we know, even the people who the child also who in Baptist Hospital who had the HMPV symptoms were also very normal. Tomorrow, I think most probably will be discharged. They'll be discharged. So let us see. I mean, we should not press the panic button or create any confusion. And I'm having a meeting now with our officers because I've told them to also have a further discussion with ICMR and Government of India and see anything new is there. And as far as this goes, these are regular kind of symptoms and no fatalities and no serious health. So far, I would say this is not a serious public health issue as of now. These are all there existing in the viruses in our country. But what is the strain that is there in China and is that new strain, how is it playing out there? So that is something which they'll have to do. So I would say that people should stay calm. See, whatever it is, this is not something which is unknown. The HMPV virus is it's a flu virus which is there, and certain percentage of people catch respiratory problems and cold due to this virus. It's was first found out in 2001 in Netherlands. So this is not something that is new. And as far as we know, even the people who the child also who in Baptist Hospital who had the HMPV symptoms were also very normal. Tomorrow, I think most probably will be discharged. They'll be discharged. So let us see. I mean, we should not press the panic button or create any confusion. And I'm having a meeting now with our officers because I've told them to also have a further discussion with ICMR and Government of India and see anything new is there. And as far as this goes, these are regular kind of symptoms and no fatalities and no serious health. So far, I would say this is not a serious public health issue as of now. These are all there existing in the viruses in our country. But what is the strain that is there in China and is that new strain, how is it playing out there? So that is something which they'll have to do. So I would say that people should stay calm. ఇక దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మదర్ అందిస్తారు. మదర్, హెచ్ఎంపీవీ కేసుల నమోదుపై అప్డేట్స్ ఏంటి? శ్రవంతి, దేశంలో ప్రస్తుతానికి 3 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2 బెంగళూరుకు సంబంధించి, 1 అహ్మదాబాద్లో రిపోర్ట్ అయింది. దాంట్లో కూడా చాలా చిన్న పిల్లలు 2 కేసులు. బెంగళూరుకు సంబంధించి 2 నెలల పాప 8 నెలల పాప, మరి అహ్మదాబాద్కు సంబంధించి కూడా 3 నెలలు, ఆల్మోస్ట్ చాలా మంత్స్ బేబీకి ప్రస్తుతానికైతే ఈ వైరస్ సోకినట్లుగా గుర్తించారు. అయితే దాంట్లో ఒక బేబీ డిశ్చార్జ్ కూడా అయింది బెంగళూరుకు సంబంధించి. ఇంకో 2కి సంబంధించి వాళ్ళ శాంపిల్స్ని
ఈ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపించారు. పూణేలో శాంపిల్స్ టెస్టింగ్ కోసం పంపించారు. అయితే చైనాలో ప్రస్తుతం వేగంగా ప్రబలుతూ ఉన్నటువంటి వైరస్ రకం ఇదేనా కాదా అనే దానికి సంబంధించిన నిర్ధారణ అనేది కూడా జరగాల్సి ఉంది. అయితే కేసులకు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి అబ్నార్మల్గానే ఉంది, పెద్దగా స్ట్రైక్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే ప్రస్తుతం దేశంలో లేవు. గతంలో ఈ ఇట్లాంటికి సంబంధించి ఇన్ఫ్లుయెంజా టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ కావచ్చు, లేకపోతే శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతూ హాస్పిటల్లో భారీగా చేరినటువంటి దాఖలాలు అయితే ప్రస్తుతానికి దేశంలో లేదు. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, భయాందోళనకు గురి కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఈ వైరస్ అనేది కూడా కొత్త వైరస్ ఏం కాదు. గతంలో ఇలాంటి కేసులు అనేది కూడా దేశంలో నమోదైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయంటూ కూడా ICMR నుంచి కీలకమైనటువంటి ప్రకటన అయితే వచ్చింది. కానీ ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కావచ్చు, కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాయి. కొత్త వైరస్కు సంబంధించి HMPVకి సంబంధించిన కేసులు అనేది కూడా నమోదవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో వాటికి సంబంధించి సన్నద్ధతగా హాస్పిటల్స్కి సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్ విషయంలో కావచ్చు, మెడిసిన్కి సంబంధించినటువంటి అందుబాటులో ఉంచేటువంటి విషయాల్లో కావచ్చు, ప్రతిరోజు కూడా ఒక 3 హాస్పిటల్స్ని చెక్ చేస్తూ వాటికి సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్స్ని కేంద్రం ఎప్పటికప్పుడు తెప్పించుకోవాలి. ఎందుకంటే గతంలో మనం కోవిడ్ సందర్భంలో చూసాము, చాలామంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అప్పటికే చైనాలో అవుట్బ్రేక్ అయ్యి చాలామంది హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ చనిపోతున్నటువంటి సందర్భాల్లో కూడా దేశంలో లాక్డౌన్ విధింపు వంటి కార్యక్రమాలు చాలా లేట్గా జరిగాయి. దాంతో చాలామంది కూడా ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది కోవిడ్ ప్రబలినటువంటి సందర్భంలో. బట్ ఇప్పుడు కొంత ముందస్తుగానే సమాచారం ఉంది. చైనాలో ఇప్పటికే వేల సంఖ్యలో పేషెంట్స్ హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అవుతున్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా చూస్తున్నాము. ఇప్పటికే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్తో కూడా ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు కూడా భారత ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంది. అయితే ఈ వైరస్కు సంబంధించి ప్రస్తుతానికి కోవిడ్ లాగా సీరియస్ సిచ్యువేషన్ అంటే చనిపోయేటువంటి కారణంగా ఈ వైరస్ ద్వారా చనిపోయేటువంటి పర్సెంటేజ్ చాలా తక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం శ్వాసకోశ సంబంధిత వ్యాధులతోటి బాధపడేటువంటి వారు, అలాగే వృద్ధులు, చిన్నపిల్లలు వీరికి త్వరగా అటాక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంత జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా దీన్ని కట్టడి చేయవచ్చు, దీన్ని అడ్డుకోవచ్చు అనేది ప్రధానంగా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే దీంతో పెద్ద ప్రాణాపాయ స్థితిలోకి వెళ్ళేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉత్పన్నం కావు అని చెప్తున్నప్పటికీ ఇది అంటువ్యాధిగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దాని ద్వారా ఎక్కువ మందికి సోకేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి గతంలో కోవిడ్ సందర్భంలో ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ అయితే తీసుకున్నామో, మాస్కులు ధరించడం కావచ్చు, సామాజిక భౌతిక దూరాన్ని ఇట్లా పాటించడం లాంటి నెసెసిటీ స్టెప్స్ ఏవైతే తీసుకున్నామో ఇప్పుడు ఈ కేసెస్ విషయంలో కూడా అలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనేది ప్రధానంగా చెప్తున్నారు. HMPVకి సంబంధించి నేరుగా టీకాలు కూడా లేవు. కాబట్టి ఆ వైరస్ సోకడం వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధులకు సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అనేది కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతానికైతే ఈ 2-3 నెలల్లోపు వస్తున్నటువంటి పిల్లలకు సోకింది కాబట్టి వారు కూడా ప్రాణాపాయం లేకుండానే బయటపడ్డారు. వారికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా సక్సెస్ఫుల్గానే పూర్తి చేసి వారు డిశ్చార్జ్ కూడా అయినటువంటి నేపథ్యంలో పెద్దగా ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదనేది ప్రధానంగా చెప్తా ఉన్నారు. దాంతోపాటు ఈ ముగ్గురు కూడా ఇప్పటివరకు వైరస్ దేశంలో 3 కేసెస్ అనేది నమోదైతే ఈ ముగ్గురికి కూడా ఎవరికి కూడా అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలు చేసి వచ్చినటువంటి హిస్టరీ కూడా లేదు. కాబట్టి ఈ దేశంలో ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, పాత వైరసే ఇది అనేది ప్రముఖంగా ఈ వైద్యులు కావచ్చు, లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా చెప్తుంది. కాకపోతే కొంత హాస్పిటల్స్లో వాటికి సంబంధించి ఈ కేసెస్ ఎక్కువైతే ఏవైతే శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులతోటి బాధపడుతూ హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అయ్యేటువంటి వారు కావచ్చు, లేకపోతే కోల్డ్, దగ్గు ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ తోటి జాయిన్ అయ్యేటువంటి వారి విషయంలో కొంత టెస్టులు చేయడము, వారి దగ్గర నుంచి శాంపిల్స్ తీసుకొని వారికి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే పెద్దగా ఇబ్బంది పడాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ లేదని అయితే చెప్తా ఉన్నారు. మొత్తానికైతే ప్రస్తుతానికి చైనాను వణికిస్తున్నటువంటి వైరస్ HMPVకి సంబంధించినటువంటి కేసులు దేశంలో నమోదవుతున్నప్పటికీ ఆ వేరియంట్ ఈ వేరియంట్ ఒకటేనా లేదా అనే దానిపైన ప్రస్తుతానికైతే టెస్టులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. దానిపైన కేంద్రం కూడా ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రకటన అయితే చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ వైరస్ ఆ వేరియంట్ ఈ వేరియంట్ ఒకటే అయితే మాత్రం కొంత జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరమయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది. శ్రవంతి.